Bonjour. Notre histoire se déroule en 1779 dans la ville des Tsars à Saint-Pétersbourg. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cette époque, le français était la langue de prestige parlée par toute l'aristocratie européenne. Savoir parler français était un signe de haute éducation. C'est pourquoi l'on trouvait au sein de nombreuses familles aristocrates un précepteur français chargé de l'éducation des enfants. Vous allez maintenant découvrir les aventures de l'un d'entre eux, Charles Gilbert Rome, dont les services ont été requis par la puissante famille péterbourgeoise, celle du comte Alexandre Sergueïevitch Stroganov. Bien que celui-ci accepte que l'éducation de son fils se fasse en français, à l'initiative de Madame la Comtesse, Monsieur le Comte insiste particulièrement sur un point, que l'éducation de son fils porte en priorité sur l'histoire russe. Et vous allez voir que cela réservera quelques petites surprises à notre précepteur parisien. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un agréable spectacle. Сударыня, могу узнать, зачем меня пригласили? Друг мой, дело касается образования нашего сына. Да, дело действительно важное. Слушаю вас. Друг мой, каждый день я восхваляю небо за то, что по счастливой случайности наш сын родился в Париже, и мы смогли дать ему зачатки образования на французском языке, что в наш век является признаком наилучшего образования. Разумеется, сударыня. Тем не менее, мне бы хотелось, чтобы Павел продолжил образование на французском языке, какие бы предметы он ни изучал. Я всегда говорил вам, что поддерживаю идею образования, однако всякое хорошее образование должно основываться на изучении истории России. Разумеется, друг мой. Судьба нас, к сожалению, вынудила оставить Париж и вернуться в Санкт-Петербург. Тем не менее, я бы хотела, чтобы Павел продолжил изучать образование на французском языке, какие бы предметы он ни изучал. И для достигнутых уже успехов я пригласила француза-воспитателя, прибывшего прямо из Парижа. Он здесь, в передней, ждет, когда его пригласят. Великая новость. Некий господин из Парижа у нас, чтобы продолжить образование Павла? Ну что ж, я нахожу эту идею прекрасной. Однако, не забывайте об нашем соглашении. Он должен изучать историю России. Разумеется, все условия были соблюдены. Могу я его позвать? Да. Monsieur le Comte, Madame la Comtesse. Дорогой супруг, дорогой сын, позвольте вам представить господина Шарля Жибьера Рома, прибывшего с обозом посольства короля Людовика XVI прямо из Парижа. Monsieur le Comte, c'est un honneur. Honneur partagé, monsieur. Говорите ли вы на нашем языке? Я обладаю основами. Прекрасно. Моя супруга уведомила меня, что вы прибыли, чтобы продолжить образование нашего сына Павла, не так ли? Именно так, monsieur le Comte. Ну что ж, прекрасно. Вам известны мои условия? Да. Madame la Comtesse вела меня в курсе дела. Значит, вы изучили историю нашей страны? В целом, да. Ну что ж, это легко проверить. Назовите мне дату основания нашего города Санкт-Петербурга. Э, 1703 год? Да. А как звали царя, основателя нашего города? Pierre le Grand, Piotr Великий.
Да, прекрасно. Ну и над кем одержал победу Петр Великий в Северной войне? На Швейцарии? На Швеции, да, помню, на Швеции. Ну что ж, прекрасно. Когда вы начнете ваши уроки? О, monsieur le comte, если вы позволите, я бы мог начать прямо сейчас. Прекрасно. А какова будет тема вашего первого урока? Как раз история Петра. Прекрасно. Ну что ж, мне нечего добавить. Я считаю, что нужно начинать. Прекрасно. Сын мой, поменьше шалостей и больше серьезностей. Не разочаруйте меня. Oui, mère. Друг мой, образование моего сына – вещь для меня крайне важная. Не разочаруйте меня. Oui, monsieur le comte. Bien, mon jeune comte, bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis votre nouveau précepteur français. Et nous allons commencer tout de suite avec une dictée introductive sur Pierre le Grand. Vous avez du papier? Oui. Vous avez une plume? Oui. Vous avez de l'encre? Oui. Parfait. Et nous commençons tout de suite en écrivant la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 1779 et nous commençons avec notre dictée introductive sur Pierre le Grand. Je commence. Pierre Alexeïevitch Romanov, virgule, est né le 30 mai 1672 à Moscou et est mort le 28 janvier 1725 à Saint-Pétersbourg. Point. Fils du tsar Alexis Ier, virgule, il règne avec son frère Ivan V durant la première partie de son règne. C'est une mouche. Moins vite, s'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Montrez-moi voir. Oh, aïe, 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 mon ami, mon ami, mon ami! Mais vous écrivez avec des plumes d'autruche. Prenez attention, s'il vous plaît. Je continue. Pierre le Grand s'est efforcé de rapprocher la Russie des autres puissances européennes. Monsieur européenne avec un ou deux N. Européenne avec deux N. Européenne, NN. Je continue. Pour cela, il a effectué 2 voyages en Europe dans le but de rapprocher l'Europe avec la Russie de Pierre le Grand. Monsieur, pourquoi l'appelait-on le Grand? Pourquoi on l'appelait Pierre le Grand? 2 raisons principales à cela. Premièrement, Pierre le Grand était un tsar doté d'un très très grand charisme et d'une très grande force physique. Deuxièmement, on l'appelait Pierre le Grand parce qu'il était effectivement très grand. Il mesurait combien? Il mesurait 6 pieds et 6 pouces. 6 pieds, 6 pouces, c'est combien? Je vais vous expliquer. Levez-vous. Hop là. Voilà. Combien mesurez-vous? Je mesure 5 pieds et 4 pouces. 5 pieds et 4 pouces. Parfait. Alors, laissez-moi voir, laissez-moi réfléchir.
très bien. Oh, très bien. Mon jeune comte, prenez une chaise ici et placez-la devant le bureau. Moi-même, je vais prendre une chaise et je vais la placer à mon tour devant le bureau, comme ceci. Voilà. Voilà, mettez la chaise ici. Très bien. Bien. Vous mesurez donc 5 pieds et 4 pouces. Oui? Oui. Parfait. Montez sur la chaise. Oui, oui, tout à fait. Montez sur la chaise. Montez, montez. Voilà. Donc, vous mesurez maintenant 3 pouces supplémentaires. 5 pieds, 4 pouces plus 3 pouces, ça fait combien, arithmétique? 5 pieds et 7 pouces. 5 pieds, 7 pouces. Levez les bras. Oui, 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 allez-y, levez les bras. Voilà. Donc, vous mesurez maintenant 3 pouces supplémentaires. Arithmétique, 5 pieds, 7 pouces plus 3 pouces, ça fait combien? 6 pieds. 6 pieds, tout à fait. Moi-même, je mesure 5 pieds et 7 pouces. Je monte sur la chaise, comme ceci. Je fais 3 pouces supplémentaires. 5 pieds, 7 pouces plus 3 pouces, ça fait combien, on vient de le dire? 6 pieds. 6 pieds. Je lève les bras, je mesure 3 pouces supplémentaires. 6 pieds plus 3 pouces, ça fait 6 pieds, 3 pouces. 6 pieds, 3 pouces. Eh bien, 6 pieds et 6 pouces, mon jeune comte, voyez-vous, ça fait à peu près ça. Vous comprenez? Oui. Vous voyez? Oui. Oh, père! Oh, monsieur le comte! Descends, descends. И чем вы занимаетесь, сударь? Oh, monsieur le comte, я смущен, я же не знаю, что вы были здесь. Но я только что показывал вашему сыну, какого роста на самом деле был царь, потому что мы писали водный диктант о Петре Великом. Понимаю. А нет ли для этого менее развлекательных способов? Oui, monsieur le comte. Разумеется, monsieur le comte. Excusez-moi. Il reprend la chaise. On va remettre ça à côté du bureau. Bien. Installez-vous, installez-vous. Donc, je continue la dictée. Écrivez. Pierre le Grand fit 2 grands voyages en Europe. Un premier en 1696. Tiens, d'ailleurs, donnez-moi les chiffres, s'il vous plaît, de 1696. 6, 9, 6. Très, très bien. Continuons. Et un deuxième en 1717. Tiens, d'ailleurs, donnez-moi les chiffres de l'année 1717. En 7. En 7. À l'occasion duquel il fit une visite à la cour de Versailles. Mon ami, comment on écrit Versailles? V, allez-y, écrivez. V, E, R, S, A, I, L, L, E. S. V-E-R-S-A-I-L-L-E-S. Même les Français l'oublient. Et savez-vous qu'au cours de sa visite officielle à Versailles, Pierre le Grand rencontra le roi Louis XV. Monsieur, qui est Louis XV? Louis XV, mon jeune comte? Eh bien, c'est le prédécesseur du roi de France actuel, Louis XVI. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons Louis XVI. Avant, c'était Louis XV. Et avant, c'était Louis 14. Louis XIV. Louis XIV qui était le roi Soleil. Soleil. Le roi Soleil qui habitait à... Je ne sais pas.
À Versailles! On vient de l'écrire avec un S. Et savez-vous que au moment de la rencontre entre Pierre le Grand et Louis XV, eh bien, Louis XV n'était guère plus âgé que vous. Hein. Louis XV avait tout juste 7 ans. Pierre le Grand et le roi de France se sont rencontrés. Tout à fait. Alors, imaginez un peu cette situation. Voici un tsar qui arrive de sa lointaine contrée de Russie, en visite officielle au sein de la cour la plus majestueuse d'Europe pour rencontrer le plus grand souverain du monde. Mais quelle surprise au moment de comprendre que ce grand monarque n'est en fait pas plus haut que son haut de botte. Alors, qu'est-ce que Pierre le Grand fait? Oh, très bonne question. Je vais vous montrer. Levez-vous. J'aimais bien vous lever. Passez de l'autre côté du bureau. Voilà. Alors, imaginez-vous. Je suis Pierre le Grand. Oui. Vous êtes Louis XV. Oui. Nous sommes à Versailles. Versailles, mon ami. Versailles. Est-ce que vous êtes déjà allé à Versailles? Connaissez-vous Versailles? Oh, mon jeune comte, Versailles. Versailles, c'est les miroirs, les plafonds, les glaces, les parcs, les jardins, les fontaines, les ducs, les duchesses, les feux d'artifice et l'étiquette. Mais qu'est-ce qu'il vient de me faire? Non, c'est bon, je vous remercie, ça va bien. Mais c'est qui m'a glairé dessus, le petit goujat? Et je disais donc, et l'étiquette la plus rigide d'Europe. Bon, alors imaginez-vous, je suis Pierre le Grand, vous êtes Louis XV, donc on est un peu comme ça. Nous arrivons, nous nous saluons, et je comprends que, roi ou pas roi, mais vous n'êtes qu'un enfant. Et je vous dis, ну что, а вот это Карл Франций. А вы Карл Франций. Так что, мой маленький месье, это вы Карл Франций. Ну, это же ребенок. Однако, мой дорогой король, позвольте мне сказать, что ты уже большой молодец. Monsieur, je ne parle pas russe, mais je vous trouve bien. О, большой молодец. Oh, père! Monsieur le comte. Что вы вытворяете с моим сыном? Мы обратились к преподавателю или к полаганщику? Non, mais monsieur le comte, вы ошибаетесь. Мы просто говорили о встрече между Петром и Людвигом XV. Говорили, вы развлекались как скоморохи. Фактически, да, monsieur le comte, потому что именно так происходила эта встреча. Уверяю вас. Друг мой, я предупреждал вас, не разочаруйте меня, или это добром не кончится. Даю вам последний шанс. Oui, monsieur le comte. Non, bah non. Allez, reprenez votre place. Où est-ce que nous en étions? Louis XV. Louis XV. Donc Louis XV c'est fait, l'Europe c'est fait. Qu'est-ce qu'il y avait ensuite? Ah! Continuons la dictée. Écrivez. Pierre le Grand a dû affronter de nombreuses difficultés pour moderniser la Russie. Point. En effet, virgule. Il a dû affronter les nobles, virgule, les boyards, virgule, le clergé, virgule, les Suédois, virgule, et même son propre fils Alexei. Et même son propre fils Alexei. Et même son propre fils Alexei, qui fut impliqué dans une conspiration contre Pierre le Grand. Monsieur, pourquoi Alexei n'était-il pas d'accord avec son père?
Oh, très très bonne question. Figurez-vous que Pierre le Grand était un moderniste, tandis que Alexeï était un conservateur. Pierre le Grand voulait diminuer le pouvoir de l'Église orthodoxe, tandis que Alexeï voulait restaurer le pouvoir de l'Église orthodoxe. Pierre le Grand voulait renforcer sa capitale à Saint-Pétersbourg, tandis que Alexeï voulait restaurer la capitale à Moscou. Et donc, il y avait une très très grande opposition de points de vue entre les deux hommes, vous comprenez? Comment a-t-il résolu le problème avec son fils? Oh, mon jeune comte. Mais ce fut tout un drame. Figurez-vous qu'un jour, Pierre le Grand convoqua Alexeï dans son palais de Petergof. Vous connaissez Petergof? Oui. Pour l'obliger à dénoncer ses complices. Voulez-vous voir la méthode qu'il a employée? Oui. Très très bien. Levez-vous. Venez ici, regardez. Se mettre là, je vais reprendre une chaise. Bien. Je vais mettre comme ça. Hop. Bien. Alors imaginez, je suis Pierre le Grand, Oui. vous êtes Alexeï. Oui. Je vous ai demandé de venir à Petergof. Oui. Je vais vous poser des questions, Oui. beaucoup de questions. Oui. Et vous allez toujours répondre par non. Oui. Non. Non. Alors comment ça va faire? Un exemple. Blablabla, blablabla, blablabla. Non. Blablabla, blablabla, blablabla. Non. Blablabla, blablabla, blablabla. Non. Très bien. Vous avez compris? Non. Oui. Très bien. On va regarder, on va faire un exemple. Et surtout, vous vous tenez comme ça, parce que, mettez-vous un peu comme ça, là, comme ça, c'est ça. Le dos courbé, parce que vous comprenez que ça va très, très mal se passer, car moi, Pierre le Grand, je suis très, très en colère. Alors, mon fils, tu complotes contre ton père, si je comprends bien. N'as-tu pas honte? Non. Comment ça, non? Tu oses me dire non? Non. Je vais te dire une bonne chose, Alexeï. Ou bien tu renonces à tes idées, ou bien je te déshérite. Non. Renonceras-tu à ton conservatisme? Non. Accepteras-tu mon modernisme? Non. Non? Alors je te déshérite. Je te jette en prison et tu n'es plus mon fils. Donne-moi le nom de tes complices. Non. C'est, tu vas me dire qui t'a aidé dans ton ignoble complot. Non. Alexeï, on ne dit pas non à un homme tel que moi. Je t'assure que tu vas parler. Non. Tu vas parler? Non. C'est, c'est, Non. c'est. Побери! Теперь вы третируете моего сына. Bon, monsieur le comte, madame la comtesse, vous ошибаетесь. Не просто говорили об отношениях между Петром и его сыном Алексеем. Павел, это правда? Non. Non. Павел, что ты говоришь? Ты обезумен или что? Non. Ну, объясни же своим родителям, что я не третировал тебя, что мы занимались историей и ничем другим. Non. Хорошо, хорошо, Павел. Игры закончились, и ты теперь расскажешь родителям правду. Non. Ну что ж, сударь, раз уж вы так интересуетесь судьбой царевича Алексея, я покажу тебе, как это Ах, какая жалость. Французский с этим господином уже становился моим любимым предметом. Mais bon, à la guerre comme à la guerre.